तो मित्रों स्वागत है आपનું અમારી ચેનલની અંદર ને આજે આપણે જોવાના છે કે જે ગયા વિડીયોની અંદર જે આપણે ECHM ની અંદર જે પાર્ટ 1 જોયો તો એ પેપરનો પાર્ટ 2 આ વિડીયોની અંદર જોવાનો છે। તો એની અંદર જે પહેલો જે પ્રશ્ન છે यानी कि જે ગયા વિડીયોની અંદર આપણે 1 થી 20 પ્રશ્નો જોયા ત્યારબાદનો જે 21મો પ્રશ્ન છે કે કયા રાજ્યની અંદર પવન ઊર્જાની સ્થાપિત ક્ષમતા સૌથી વધારે છે। તો કે જે કયું જે રાજ્ય છે કે જેની અંદર જે વિન્ડ एनर्जी कही है जी स्थापित क्षमता है सौथी वधु है। तो ऑप्शन है कि तमिलनाडु ए है, पछी महाराष्ट्र पण नहीं आवे, गुजरात नहीं आवे, कर्नाटक नहीं आवे। तो शू आवशे मोस्ट ऑफली वधारे जो सौथी वधु कीधी छे एटले सौथी वधु छे ए तमिलनाडुनी अंदर छे, बरोबर है। तो अहींया आंसर थशे तमिलनाडु। पछी जे बीजो प्रश्न है कि जे विंड वेननुं कार्य शुं छे, यानी कि जे विंड वेन है ए शुं कार्य करतुं होय छे। तो कि जे विंड वेन है ए कुछ आ टाइपનું હોતું હોય છે। તો જે વિન્ડ વેન છે એ શું કરે છે કે દિશા બતાવે છે, ડાયરેક્શન બતાવે છે। તો જે આ વિન્ડ વેન છે ડાયરેક્શન બતાવે છે અને જે યો કંટ્રોલ છે એને આપતું હોય છે જેથી કરીને જે નેસેલે છે એ ફરતું હોય છે। તો આની અંદર જે આપણો ઓપ્શન છે કે પવનની ગતિ માપે તો એ પણ નહીં આવે, પવનની ઉર્જા માપે એ પણ નહીં આવે, પવનની દિશા બતાવે છે તો કે રાઈટ વાત છે, પવનની દિશા બતાવે છે એટલે કે ડાયરેક્શન બતાવે છે। ડી છે પવનનું જે તાપમાન દર્શાવે છે તો એ પણ નહીં આવે। तो शू आवशे कि पवननी दिशा बतावे छे, माटे ऑप्शन सी आवशे, बरोबर छे। विंड वेन छे पवननी दिशा बतावे छे। पछीनो जे प्रश्न छे कि जे HAWT नी ब्लेडो मतलब कि जे अहींया आपेल छे कि HAWT नी जे ब्लेडो छे तो केवी होय छे, बरोबर। एनी जे डिजाइन छे ए कया प्रकारनी होय छे। HAWT एने के एनो मतलब थाय कि होरिजोन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, होरिजोन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन छे। तो एनी जे ब्लेडो होय छे ए ब्लेडोनी डिजाइन कया प्रकारनी होय छे। तो जो ऑप्शन ए छे कि एरोस्पेस ए पण नथी होती, एरोमीटर ए पण नथी होती, एरोडायनेमिक हाँ तो कि एरोडायनेमिक छे ए होय छे। आमांथी बधा ज ना आई शके केम के बने खोटा छे। तो माटे जे आनी अंदर आपनो जवाब आवशे कि एरोडायनेमिक जे डिजाइन छे ए डिजाइननी जे होरिजोन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन छे एनी ब्लेड होती होय छे, बरोबर छे। तो अहींया जे नेक्स्ट प्रश्न छे कि ऊभी धरीने विंड टर्बाइन छे तो ए केवी होय छे, बराबर। मतलब कि आनी अंदरथी कई छे कि जे ऊभी धरीने विंड टर्बाइन छे। तो अहींया जे ऑप्शन छे कि अमेरिकन मल्टीब्लेड टाइप ए पण नथी, बराबर। तो आ नहीं आवे। प्रोपेलर टाइप छे ए पण नथी। जे 7S टाइप छे तो ए जे ऊभी धरीने विंड टर्बाइन छे, बराबर। अने डी ऑप्शन छे कि आमांथी कोई नथी। तो कि जे 7S छे ए तो छे, बराबर। तो माटे जे आपणो आंसर थशे कि जे 7S जे टाइप छे विंड टर्बाइन छे ए जे ऊभी धरीने विंड टर्बाइन छे। पछीनो जे प्रश्न है कि जे ओछामां ओછી કેટલી जो पवननी वार्षिक सरेराश गति होय तो पवन चक्की त्यां स्थापी शकाती होय, बराबर। तो कि जे ओछामां ओછી जे स्पीड है ए केटली होवी जोईए तो त्यां पवन चक्की आपणे स्थापी शकीए छीए। तो कि 25 पण ना आवे, 35 पण ना आवे, जे 15 किलोमीटर है तो ए होवी जोईए, बराबर। तो कि जे ओछामां ओછી जो 15 किलोमीटर प्रति कलाकनी जे गति होय, बराबर, वार्षिक सरेराश गति, तो त्यां तमे जे पवन चक्की छे त्यां तमे स्थापी शको छो। माटे आपनो आंसर थशे 15 किलोमीटर प्रति कलाक। पछीनो जे प्रश्न छे कि नेसेले कया प्रकारना टर्बाइनमां आवेलुं छे। तो कि जे नेसेले छे ए कया प्रकारना टर्बाइनमां आवे छे। तो जे आ नेसेले छे जे होरिजोन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन होय छे तो एनी अंदर आवतुं होय छे। एना उपर जे ऑलरेडी एक विडियो बनेलो छे एनी अंदर फूल डिटेल आपेली छे कि नेसेले कोने कहेवाय, यो कंट्रोल बधी जे ब्लेड छे एनुं रोटर हब छे एनी बधी ज माहिती आपेली छे अने एनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शनमां जे मळी जशे त्यांथी तमे विडियो जोई शको छो अने नहींतर चेनलनी अंदर जईने त्यांथी तमे पण जोई शको छो। तो जे नेसेले छे तो नेसेले एक आवुं होय छे कि जे होरिजोन्टल जे एक्सिस विंड टर्बाइन छे एनी उपर जे आ बधुं उपरलो जे बधो पोर्शन होय छे एने जे नेसेले कहेवामां आवतुं होय छे, बराबर। तो ए नेसेले कया प्रकारना टर्बाइनमां होय छे, बराबर। तो अहींया जे के डेरियस विंड टर्बाइन आमां पण नहीं होय, बराबर। अने 7S जे टर्बाइन छे ए तो वर्टिकल छे, बराबर छे, तो एमां पण नहीं होय। पछी जे वॉटर पम्पिंग विंड मिल छे एमां पण नथी। तो कि जे लास्ट ऑप्शन है आपणे के होरिजोन्टल विंड टर्बाइन तो एनी अंदर शुं होय छे, नेसेले होय छे। तो माटे आपणे जे ऑप्शन थशे ए थशे कि डी छे, यानी कि जो होरिजोन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन छे तो एनी अंदर जे नेसेले छे ए होय छे, बराबर। पछीनो जे प्रश्न है कि जे HAWT यानी कि होरिजोन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन आ फरी एनो प्रश्न आवेलो छे कि एमां जनरेटर क्यां आवेलुं छे। तो एटले हुं ज कहूं छुं कि तमे ए विडियो जोई लेजो, बराबर। एनी अंदर फूल डिटेल छे माटे तमने त्यां बधा जे पण आना क्वेश्चन एना रिलेटेड पूछाशे ए बधा आवडी जशे। तो जे HAWT यानी कि होरिजोन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन अंदर जनरेटर छे ए पण बधुं नेसेलेनी अंदर ज
હોય છે। ત્યાં જે ગિયરબોક્સ છે નેસેલીની અંદર પણ આવેલું હોય છે। ત્યાં બ્રેકિંગ સિસ્ટમ, એની જે શાફ્ટ છે, જનરેટર છે, એ બધું જે નેસેલે છે એની અંદર હોય છે। તો અહીંયા જે આપણે વાત કરીએ કે જે HWTમાં જે જનરેટર છે એ પણ નેસેલેમાં જ હોતું હોય છે, બરાબર। તો આપણો આન્સર થશે નેસેલેની અંદર। તો જે 28મો જે પ્રશ્ન છે કે જે સેવોનિયસ જે રોટરની જે સેવોનિયસ જે વિન્ડ ટર્બાઇન છે તો એની જે રોટરની ધરી છે એની સ્થિતિ કેવી છે, યાની કે એ હોરિઝોન્ટલ છે યા વર્ટિકલ છે। તો કે જે સેવોનિયસ છે એની જે ધરીની સ્થિતિ છે એ આપણને ખબર છે કે જે સેવોનિયસ છે એ ઊભું હોય છે, મતલબ ઊભું છે તો આપણે એને શું કહીશું, વર્ટિકલ કહીશું, બરાબર। તો આમાં આપણો જવાબ આવશે કે જે સેવોનિયસ જે રોટરની જે ધરીની સ્થિતિ છે એ વર્ટિકલ હોય છે। કેવી હોય છે? વર્ટિકલ હોય છે, બરાબર। પછીનો જે પ્રશ્ન છે કે 29મો પ્રશ્ન કે જે દિવસ દરમિયાન જે હવાનો જે પ્રવાહ છે એ ક્યાંથી ક્યાં વહેતો હોય છે, બરાબર છે। એટલે આ વાત છે સમુદ્ર અને જમીન આ બંને વચ્ચેની, બરાબર। તો કે જે દિવસ દરમિયાન છે તો દિવસ દરમિયાન જે હવાનો પ્રવાહ છે એ ક્યાંથી ક્યાં હોય છે, તો કે જે દિવસ દરમિયાન જે હવાનો પ્રવાહ છે એ સમુદ્ર તરફથી જમીન તરફ વહેતો હોય છે, યાની કે જે સમુદ્ર છે ત્યાંથી હવા છે એ જમીન તરફ, યાની કે જે જમીનવાળો જે એરિયા છે ત્યાં બાજુ જતી હોય છે, બરાબર। દિવસ દરમિયાનની વાત છે। તો આની અંદર આપણો આન્સર થશે કે જે ધારો કે દિવસ છે તો દિવસ દરમિયાન જે હવાનો જે પ્રવાહ છે એ સમુદ્રથી લઈ અને જમીન તરફનો વહેતો હોય છે। પણ જો એવું પૂછે કે રાત્રિ દરમિયાન ક્યાં હોય છે તો કે રાત્રિ દરમિયાન છે એ જમીન તરફથી સમુદ્ર તરફ વહેતો હોય છે, બરાબર છે। અહીંયા દિવસ દરમિયાન છે એટલે માટે સમુદ્ર તરફથી જમીન, યાની કે જે દિવસ છે તો દિવસ દરમિયાન સમુદ્ર જે હવા જે સમુદ્રની ઉપરની જે સપાટીની હવા છે એ હવા જમીન તરફ જતી હોય છે, બરાબર। માટે ઓપ્શન આવશે એ। પછીનો જે પ્રશ્ન છે કે જે પવન ઉર્જાનું પોટેન્શિયલ જાણવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, મતલબ જે પવન ઉર્જાનો એના વિશે તમારે માહિતી જોઈતી હોય તો એની અંદરથી જે નીચેનામાંથી કયો જે વિકલ્પ છે કે જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી। તો ઓલરેડી આપણને ખબર છે કે વિન્ડ મેપ છે તો એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પછી વિન્ડ ટેબલ છે તો એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। અહીંયા શું છે કે બંને ભેગું આપેલું છે, વિન્ડ મેપ અને ડેટા વિન્ડ ટેબલ છે તો આ બંને તો આવી ગયું, એટલે માટે એ, બી અને સી તો સાચા જ છે। પણ લાસ્ટમાં જે કન્ટુર મેપ છે તો એનો ક્યાંય ઉલ્લેખ પણ નથી, મતલબ જે કન્ટુર મેપ છે એ પવન ઉર્જાનું પોટેન્શિયલ જાણવા માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી। તો માટે આપણે જો ઓપ્શન જે આન્સર થશે એ થશે કે કન્ટુર મેપ છે એ ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી। પછીનો જે પ્રશ્ન છે કે જે પવનની જે લાક્ષણિકતાઓ જાણવા માટે જે નીચેનામાંથી કઈ જે માહિતી છે એ એકઠી કરવામાં આવતી હોતી નથી, યાની કે જો પવન તમારે લાક્ષણિકતા જાણવી છે તો એના માટે જે નીચેની અંદરથી કઈ જે માહિતી છે કે જે આપણે જોઈતી નથી હોતી, બરાબર। તો એની અંદર જે છે કે પવનની જે સરેરાશ ગતિ પ્રતિ સેકન્ડ છે, અહીંયા શું છે, અહીંયા સેકન્ડ, તો સેકન્ડનો આપણો ક્યાં ઉલ્લેખ છે નહીં, તો મતલબ જે સેકન્ડ છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી। પણ જે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે એ છે સરેરાશ ગતિ પ્રતિ કલાક, અને પવનની જે માસિક સરેરાશ ગતિ અને એની વાર્ષિક સરેરાશ ગતિ છે એ જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। માટે અહીંયા આપણો ઓપ્શન છે કે અહીંયા ના પાડેલો છે, મતલબ કે જે કઈ લાક્ષણિકતા છે કે જે માહિતીને એકઠી કરવામાં આવતી નથી, તો જે પવનની જે સરેરાશ ગતિ પ્રતિ સેકન્ડ છે એ માહિતી એકઠી કરવામાં આવતી નથી, મતલબ તમારો આન્સર થશે એ। પછીનો પ્રશ્ન છે કે પવનચક્કીમાં જે બ્લેડનો જે એંગલ ફેરવવાની જે વ્યવસ્થા છે તો એ વ્યવસ્થાને શું કહેવામાં આવતું હોય, બરાબર। તો જે પવનચક્કીની અંદર જે બ્લેડો હોય છે એનો જે ખૂણો ચેન્જ કરવાની જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને શું કહેવામાં આવે છે, તો એ વ્યવસ્થા છે એને પીચ કંટ્રોલ કહેવામાં આવે છે। તો અહીંયા આપણને આપેલું છે કે યો, તો યો પણ ના આવે, કેમ કે યો છે એ નેસેલેને જે ફેરવતું હોય છે, બરાબર। મોટર પણ નહીં આવે, તો આ જે એ અને સી નહીં આવે, સ્ક્રૂ પણ નહીં આવે, તો જે પીચ ઓપ્શન છે એ આવશે। તો પીચ છે એ પવનચક્કીની જે બ્લેડો છે એની એંગલને ફેરવતું હોય છે, તો માટે આપણો આન્સર છે એ છે પીચ। ત્યારબાદ જે પ્રશ્ન છે કે સૂર્યમાંથી જે નીકળેલ જે કિરણો છે કે જે પ્રકાશ નીકળે છે એ જે પૃથ્વી પર પહોંચે છે તે દરમિયાન તેના પર ખાલી જગ્યાએ જે પ્રકારની અસર થતી નથી, તો કે એનું પહેલું જો શોષણ, તો શોષણ થાય છે, બીજું છે પરાવર્તન, તો પરાવર્તન પણ થાય છે, ડી છે વક્રીભવન પણ એનું થતું હોય છે, પણ ગ્રીન હાઉસ છે અહીંયા, તો ગ્રીન હાઉસ છે એ થતું નથી, યાની કે આ બધાથી જે 3 ઓપ્શન છે એમાંથી જે આ અલગ પડે છે, તો માટે આપણો આન્સર થશે ગ્રીન હાઉસ છે ઇફેક્ટ છે એ સૂર્યમાંથી જેવો પ્રકાશ નીકળે છે અને પૃથ્વી પર આવે છે તે દરમિયાન એના પર ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ થતી નથી, એ પછીથી થાય છે, બરાબર છે। માટે આપણો આન્સર થશે સી ગ્રીન હાઉસ। પછીનો જે પ્રશ્ન છે કે જે દૃશ્યમાન કિરણો છે એની જે સમૂહની જે તરંગ લંબાઈ છે તો એ કેટલા માઇક્રોમીટર છે, બરાબર।
तो जे दृश्यमान जे किरणों छे एनी जे तरंग लंबाई छे ए 0.38 થી 0.78 છે, यानी कि તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પહેલો ઓપ્શન આવશે, બરાબર. 0.38 થી 0.78 માઇક્રોમીટર છે, બરાબર. તો અહીંયા ઓપ્શન થશે એ. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે, કયા જે સોલર પાવર છે જે સાધન છે હીરોઈ, તો એની અંદર જે અરીસો મૂકવામાં આવતો હોય છે, બરાબર. તો એવું તો જે કયું સાધન છે સોલર પાવરનું કે જેની અંદર અરીસો મૂકવામાં આવે છે, તો એની અંદર અહીંયા ઓપ્શન છે કે પ્રવાહી પ્લેટ કલેક્ટર છે તો એમાં પણ નથી આવતો, એર હીટરમાં પણ નહીં આવે, સોલર કુકર છે તો સોલર કુકરમાં આવે છે, બરાબર. સોલર કુકરની અંદર એક અરીસો મૂકવામાં આવતો હોય છે, તો આપણો અહીંયા આન્સર થશે સોલર કુકર, બરાબર. અને જે લાસ્ટ ઓપ્શન છે કે સોલર ફોટોવોલ્ટિક વોટર પમ્પિંગ, એમાં પણ નથી આવતો. તો આપણો જે ઓપ્શન છે એ છે કે સોલર કુકરની અંદર અરીસો મૂકવામાં આવતો હોય છે, બરાબર. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે જે સોલર વોટર હીટર છે એમાં જે પાણીનું જે સર્ક્યુલેશન છે એ કઈ રીતે થતું હોય છે, બરાબર. તો જે સોલર વોટર હીટર છે એમાં પાણીનું જે સર્ક્યુલેશન છે એ શાના લીધે અથવા તો કેવી રીતે થતું હોય છે, તો કે જે નાના પંપનો ઉપયોગ કરીને એ પણ થતું નથી, એટલે કે બે ઓપ્શન પણ નહીં આવે, મોટા પંપનો ઉપયોગ કરીને એ પણ નહીં આવે, સાયફનનો ઉપયોગ કરીને એ પણ નહીં આવે, તો શું આવશે? કુદરતી રીતે થતું હોય છે. કેવું થાય છે? કુદરતી રીતે જે સોલર વોટર હીટર છે એમાં જે પાણીનું સર્ક્યુલેશન થતું હોય છે. પછીનો જે પ્રશ્ન છે કે જે કોઈ એક સ્થળે એકમ સમયની અંદર અને એકમ ક્ષેત્રફળ પર પડતી જે સૂર્યશક્તિ છે તો એને શું કહેવામાં આવતું હોય છે? અને કે કોઈ એક સ્થળે અને એકમ સમયની અંદર અને એકમ ક્ષેત્રફળ પર પડતી જે સૂર્યશક્તિ છે એને શું કહેવાય છે? તો કે એને શું કહેવાય છે? તો કે એને બીમ રેડિયેશન કહેવાય, ડિફ્યુઝ રેડિયેશન કહેવાય, કે ટોટલ રેડિયેશન કહેવાય, કે ડાયરેક્ટ રેડિયેશન કહેવાય. તો એને જે કહેવામાં આવે છે એક છે ટોટલ રેડિયેશન. એને શું કહેવામાં આવે છે? ટોટલ રેડિયેશન કહેવામાં આવતું હોય છે, કે જે કોઈ એક ક્ષેત્રફળ હોય અને એકમ સમયની અંદર કોઈ એક સ્થળ ઉપર એ સૂર્યશક્તિ જે પડે છે એને ટોટલ રેડિયેશન કહેવામાં આવતું હોય છે, બરાબર. તો જે બીમ છે એ તો ડાયરેક્ટ રેડિયેશન હોય ત્યારે બીમ આવશે, અને જે ડિફ્યુઝ છે તો ડિફ્યુઝ છે આડાઅવળા થઈ અને એનું પરાવર્તન થાય અને પછી જે પ્રકાશ પડતો હોય છે એને ડિફ્યુઝ કહેવામાં આવતો હોય છે. પણ અહીંયા જે એકમ સ્થળ અને એકમ ક્ષેત્રફળ અને એકમ સમયની અંદર જે સૂર્યપ્રકાશ જે પડે છે એને કહેવામાં આવે ટોટલ રેડિયેશન. પછીનો જે પ્રશ્ન છે કે ડિફ્યુઝ અને ટોટલ રેડિયેશન છે એ ખાલી જગ્યા સાધન દ્વારા માપી શકાય છે, એટલે કે ડિફ્યુઝ અને ટોટલ આ જે બંને જે સાધન જે રેડિયેશનો છે એ કયા સાધનથી તમે માપી શકો છો, બરાબર. તો એની અંદર સનશાઇન એક્ટર પણ નહીં આવે અને સિલિકોન સોલર સેલ પણ નહીં આવે, પાયર હેલિયોમીટર પણ નહીં આવે. તો શું આવશે? કે પાયરેનોમીટર. શું આવશે? તો કે જે પાયરેનોમીટર છે એનાથી તમે ડિફ્યુઝ અને ટોટલ આ બંને જે પ્રકારના જે રેડિયેશન છે એ સાધનથી તમે માપી શકો છો પાયરેનોમીટરથી. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી સોલાર રેડિયેશન માપવાનો સિદ્ધાંત નથી, તો કે અહીંયા જે નીચે જે સોલર રેડિયેશન માપવાના સિદ્ધાંત આપેલા છે તો એની અંદર કયો સિદ્ધાંત છે કે જે સોલર રેડિયેશન માપવાનો સિદ્ધાંત નથી? તો અહીંયા જો ઓપ્શન છે પહેલું કે પ્રકાશ સંશ્લેષણનો સિદ્ધાંત, તો ખબર છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણનો સિદ્ધાંત છે એ સોલર રેડિયેશનમાં આવે નહીં, તો અહીંયા પહેલો ઓપ્શન છે એ જ આવશે જવાબ. પછી બીજો જોઈએ કે થર્મોકપલનો સિદ્ધાંત, એ પણ સોલર રેડિયેશન માપે છે. સોલર કોન્સ્ટન્ટનો જે સિદ્ધાંત છે એ પણ સોલર રેડિયેશન માપે છે. અને જે ફોટોવોલ્ટિક જે સેલનો સિદ્ધાંત છે એ પણ સોલર રેડિયેશન માપે છે. તો અહીંયા જે પ્રકાશ જે સંશ્લેષણ છે એનો જે સિદ્ધાંત છે એ સોલર રેડિયેશન માપતો નથી, માટે આપણો આન્સર થશે એ. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે સોલર કુકરમાં રહેલી જે બહારની પેટી છે એ પેટીનું જે માપ છે એ કેટલાથી કેટલા ગુણ્યા સેમી હોતું હોય છે, બરાબર. તો જે સોલર કુકર હોય છે એ સોલર કુકર તમે આમ જુઓ તો એની જે લેન્થ છે એ પણ 60 સેન્ટીમીટર હોય છે, અને જે આની જે લેન્થ અને જે પહોળાઈ એ પણ બંને 60 હોતી હોય છે, પણ જેની જે હાઇટ છે એ હાઇટ 20 સેન્ટીમીટર જેટલી મતલબ હોતી હોય છે. તો અહીંયા જે આપણો ઓપ્શન થશે એ થશે કે અહીંયા 80 20 પણ નહીં આવે, 80 30 પણ નહીં આવે, 60 30 પણ નહીં આવે, પણ 60 20 આવશે. શું આવશે? 60 20, કે 60 એની લેન્થ, 60 પણ પહોળાઈ અને 20 એની જે હાઇટ છે એ આવશે. માટે આપણો જે આન્સર છે એ થશે કે 60 અને 20 સેન્ટીમીટર હોય છે. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે જે સેમી કન્ડક્ટર જે પદાર્થ છે એ કયો નથી, બરાબર. यानी कि जे सेमीकंडक्टर जेने कि આપણે અર્ધવાહક કહીએ છીએ તો એ અર્ધવાહક પદાર્થ કયો નથી? તો કે જર્મેનિયમ છે એ સેમીકન્ડક્ટર છે, ટીન ઓક્સાઇડ પણ છે અને સિલિકોન પણ છે. પણ જે કોપર છે એ કોપર સેમીકન્ડક્ટર નથી, પણ એ કંડક્ટર છે, यानी कि જે પૂરેપૂરો વાહક છે, બરાબર. તો આપણો આન્સર થશે કોપર.
એ સેમિકન્ડક્ટર પદાર્થ છે નહીં, બરાબર. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે જે બે વિવિધ પ્રકારની ધાતુઓને જોડતી બનાવેલી જે સ્ટ્રીપ છે એ સ્ટ્રીપને શું કહેવામાં આવે? તો એ સ્ટ્રીપ છે એને થર્મોકપલ કહેવામાં આવતું હોય છે. શું કહેવામાં આવે છે? એને થર્મોકપલ. यानी कि આપણો ઓપ્શન થશે એ. એને કલેક્ટર પણ નહીં કહેવામાં આવે, એબ્સોર્બર પ્લેટ પણ નહીં કહેવામાં આવે અને ફ્લેટ પ્લેટ પણ કહેવામાં આવતું નથી, પણ જે કહેવામાં આવે છે એ છે થર્મોકપલ. તો ઓપ્શન થશે એ. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે જે નીચેની પૈકી જે કયું વર્ગીકરણ છે કે જે સોલર થર્મલ જે કલેક્ટર છે એનું જે વર્ગીકરણ છે નહીં. તો આની અંદર જે સોલર થર્મલ જે કલેક્ટર છે એની અંદર વર્ગીકરણમાં જોઈએ તો કે એમાં જે સોલર રેડિયેશન જે એકત્ર કરવાની જે રીત છે એના પ્રમાણે પણ કરવામાં આવતું હોય છે અને એમ જ જે કલેક્ટરની અંદર જે વપરાતા જે ફ્લૂઇડ છે એના આધારે પણ કરવામાં આવે છે અને જે કલેક્ટરમાં વપરાતા જે ગ્લાસ કવર છે એ પ્રમાણે પણ કરવામાં આવે છે, પણ એની અંદર જે કરંટ કે વોલ્ટેજ પ્રમાણે કરવામાં આવતું નથી. તો અહીંયા એવું જ છે કે જે કયું વર્ગીકરણ છે કે જે સોલર થર્મલ કલેક્ટરનું વર્ગીકરણ નથી. તો જે નથી તો એ છે કરંટ વોલ્ટેજ પ્રમાણે, માટે આપણો આન્સર છે એ. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે નીચે આપેલ વિકલ્પો પૈકી જે કયો વિકલ્પ છે એ સોલર વોટર જે હીટર છે એની જે મર્યાદા છે એ દર્શાવતું નથી. તો આપણે જોઈ લે કે જે ફેબ્રિકેશન કરવું અઘરું છે એ નથી, બરાબર છે, પણ તેના સિવાય જે કે ઊંચા તાપમાને ઉત્પન્ન થતું દબાણ દૂર કરવું પડે છે એ છે, એની મર્યાદા છે, બરાબર. અને હીટ ટ્રાન્સફર વિસ્તાર રાખવો પડે, બરાબર, વધારે રાખવો પડે છે, તો એ પણ એની મર્યાદા છે. અને જે સ્ટોરેજના ઉચ્ચ ઉષ્ણતામાન સહન કરી શકે એવું એની અંદર કલેક્ટર રાખવું પડે છે. તો એ પણ જે સોલર વોટર હીટર છે એની અંદર મર્યાદામાં આવે છે, બરાબર. આ જે ત્રણ જે પોઈન્ટ છે એ આવે છે, પણ એની અંદર જે ફેબ્રિકેશન કામ અઘરું છે એ આવતું નથી. મતલબ જે ફેબ્રિકેશન કામ કરવું અઘરું નથી પણ સહેલું હોતું હોય છે, માટે એ નહીં આવે, બરાબર. એટલે આપણો આન્સર થશે એ, ફેબ્રિકેશન કામ કરવું અઘરું છે. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે જે દિવસ સમય દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ કેટલા સમય માટે હતું તે જે માહિતી આપતા સાધનનું શું કહેવામાં આવે છે? તો કે જે દિવસ દરમિયાન જે વાદળછાયું વાતાવરણ કેટલા સમય માટે હતું એ માહિતી કોણ આપે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન જોઈએ કે જે સનશાઇન ડેકોર છે એ માહિતી આપે છે, બરાબર. જે સોલર મીટર છે એ માહિતી નથી આપતું, સિસ્મોમીટર પણ નથી આપતું અને પાયરેનોમીટર પણ આપતું નથી, પણ જે સનશાઇન ડેકોર છે એ દિવસ દરમિયાન જે વાદળછાયું વાતાવરણ કેટલા સમય માટે હતું એ માહિતી આપે છે. સનશાઇન ડેકોરની અંદર શું હોય છે કે જેના જે પ્રકાશ એકઠો કરી અને જે કાગળ પર પાડવામાં આવે છે એ કાગળ પર શું હોય છે જે જ્યાં વધારે સૂર્યપ્રકાશ હોય છે ત્યાં એ બળી જશે ને ત્યાં બ્લેક ડાઘા પડે છે, પણ જો વાતાવરણ જો વાદળછાયું હોય તો પ્રકાશ આવે નહીં અને ત્યાં શું થાય છે કે જ્યાં બ્લેક જે ડાઘા પડતા નથી. તો માટે આપણે સનશાઇન ડેકોરથી માપી શકીએ છીએ કે જે દિવસ દરમિયાન કેટલા સમય માટે વાદળછાયું વાતાવરણ હતું એ માહિતી આપતું હોય છે. તો આપણો આન્સર થશે સનશાઇન ડેકોર, યાની કે એ, બરાબર. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે જે સોલર કુકર અને જે સોલર હીટરમાં જે વપરાતા જે પારદર્શક કાચ આવે છે તો એ કાચનું કાર્ય શું છે? તો ખબર છે કે જે કાચ છે એ શું કરશે તો સૂર્યના કિરણો છે અને પસાર થઈ શકે છે એની અંદરથી, બરાબર. તો એ રાઈટ વાત છે. બીજી છે કે અંદર મૂકેલી વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે, એ પણ ના આવે, બરાબર. બીજી વાત છે કે બહારના વાતાવરણથી સલામત રાખે છે, એ પણ ના આવે. ત્રીજો જે ડી ઓપ્શન છે કે બહારના પ્રદૂષણને અટકાવે છે, તો એ પણ આવે નહીં. તો આપણો જે મોસ્ટ ઓફલી જે સાચો જે આન્સર છે એ થશે કે સૂર્યના કિરણોને ઇઝીલી રીતે પસાર થઈ શકે છે, માટે આપણો આન્સર થશે એ, બરાબર. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે જે બાયોગેસ પ્લાન્ટ છે તેની અંદર છાણ અને પાણીનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ, મતલબ કે અથવા તો કયું છે અહીં નીચેનામાંથી? તો જે બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં જે છાણ જે પાણીનું પ્રમાણ છે એ એવું હોવું જોઈએ કે જેટલું છાણ છે એના રિલેટેડ એટલું પણ એની અંદર પાણી હોવું જોઈએ, બરાબર. તમે જેટલું છાણ નાખો છો એટલું એની અંદર પાણી પણ રેડવું જરૂરી છે. તો માટે અહીંયા શું આવશે તો કે 1:1 આવશે. શું આવશે? 1:1, યાની કે નંબર ઓફ એ, બરાબર, કે જેટલું છાણ એટલું પાણી તમારે રેડવું જોઈએ. તો માટે જે અહીંયા રેશિયો બનશે 1:1 આવશે, એટલે તમારો આન્સર થશે એ. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે બાયોમાસ એ કઈ ઉર્જા સ્ત્રોતનો પ્રકાર છે? તો કે જે બાયોમાસ છે એ કઈ ઉર્જા સ્ત્રોતનો પ્રકાર છે? તો એ આવશે બિન પરંપરાગત છે એ ઉર્જાનો પ્રકાર છે. પરંપરાગત પણ નહીં આવે, બાયોકેમિકલ પણ નહીં આવે અને કોઈ પણ એ પણ નહીં આવે. તો શું આવશે? બિન પરંપરાગત બાયોમાસ એ ઉર્જા સ્ત્રોતનો પ્રકાર છે. આપણો જે આન્સર થશે એ થશે એ. ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે બાયોગેસના જે બંધારણ છે એની અંદર જે સૌથી વધુ ટકાવારી ધરાવતો ગેસ કયો છે? એટલે કે બાયોગેસ છે એની અંદર સૌથી વધુ જે કયો ગેસ છે એ હોય છે? તો એની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ વધારે હોતો નથી, નાઇટ્રોજન પણ હોતો નથી, ઓક્સિજન પણ વધારે હોતો નથી. શું હોય છે? મિથેન. તો જે બાયોગેસ છે તો એની અંદર સૌથી વધુ છે એ મિથેન હોય છે, માટે આપણો આન્સર થશે ડી, મિથેન.
બીજો જે પ્રશ્ન છે કે જે ચારકોલ છે એ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે? તો કે જે ચારકોલ છે એ કઈ જે પ્રોસેસ છે એના દ્વારા બનાવવામાં આવતો હોય છે? તો કે એનએરોબિક જે પ્રક્રિયા છે એમાં પણ નહીં આવે, હાઇડ્રોલિસિસમાં પણ નહીં આવે, કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટમાં પણ નહીં આવે, તો શેમાં આવશે? પાયરોલિસિસ પ્રોસેસની અંદર આવશે. શેમાં આવશે? પાયરોલિસિસ જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસની અંદર ચારકોલનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે અને કે ચારકોલ બનાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે જે 21થી લઈ અને 50 સુધી વિકલ્પો જોયા. આગળના વિડીયોની અંદર જે 51થી લઈ અને 70 સુધીના જે ઓપ્શન છે એ જોશું. જો વિડીયો સરસ લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા દોસ્તો સાથે વિડીયોને શેર કરજો.